ओके बेटा, अज असीं करन जा रहे हैं मोशन ऑफ वेव पैकेट और अर्नफेस्ट थ्योरम। ये जिहड़ी थ्योरम है ये न्यूटन्स लॉज के उपर बेस्ड है। जिवें कि तुसीं न्यूटन लॉज पढ़ते हो, स्पैशली न्यूटन सैकेंड लॉ पढ़ते हो क्लासिकल फिजिक्स दे विच। सिमिलरली क्वांटम फिजिक्स दे विच तुसीं अर्नफेस्ट थ्योरम जिहड़ी है वो करोगे। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ ਐਮ ਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਕਸ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪੀ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਮ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇਨਟੂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। तो ये जी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में तुम लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, तो जोड़ा पी है उन्होंने लिख सकते हो एक्सपैक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो असी क्योंकि सारा कुछ सिर्फ एक कोआर्डिनेट लिए कर रहे हैं, एक्स लिए कर रहे हैं, तो इसलिए असी इत्थे एक्स जोड़ा सिर्फ है वही चूज़ किया हुआ है। और दूसरा रिजल्ट जोड़ा असी प्रूव करना है वो ये है कि डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स जोड़ा ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਲੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ। तो V ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਫੋਰਸ ਐਫ। तो ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਊਟਨਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਪੀ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ क्योंकि मोशन जी कर रहे हैं पार्टिकल की मोशन के थ्रू कर रहे हैं, साए असी वेव फंक्शन लै रहे हैं, वो थ्रू असी जोड़े न्यूटन्स लॉज कह लो कि दोबारा जोड़े है वो प्रूव करने। ये चीज़ अर्नफेस्ट ने शो की सी कि जो वेव पैकेट का एवरेज मोशन है वो भी न्यूटन्स लॉज नू ओबे करता है। तो किते ना किते जी क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स है दे आर सिमिलर। तो वो स्पैशल केसिस जोड़े ने वो क्लासिकल फिजिक्स जोड़े ने वो बन जाते हैं। तो हुण असी सब तो पहले एक्स का जोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन जी है वो निकालनी है। तो वो एक्सपैक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन थोड़े को हैगी है कि साई स्टार एक्स साई डी एक्स का इंटैग्रेशन करोगे तो ये थोड़े को एक्सपैक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। हुण तुसी डी एक्स बाई डी टी निकालना है। तुसी इस तो पहले तो अगर तुहानूं यह चीज़ पता है कि तुसी कित्थे प्रूफ पहुँचना है तो तुहानूं पता है कि तुसी ओवले स्टैप्स फिर अपने आप कंटिन्यू अगों कर सकते हो। तो हुण इत्थे असीं डिफरेंसीएशन करनी है बिकॉज डी बाई डी टी इधर भी देखो सेम यही चीज़ की हुई है। तो असीं इहदी हुण असीं डिफरेंसीएशन कर रहे हैं। हुण तुहानूं पता है कि एक्स जिहड़ा है उहदे उपर टाइम वो जिहड़ी चीज़ है एक्स जिहड़ा एक्सपैक्ट मतलब जी पोजीशन है वो टाइम के उपर नहीं डिपेंड कर रही। तो अगर टाइम के उपर नहीं डिपेंड कर रही तो जो एक्स है उन्होंने असीं एज कॉन्सटेंट भी लै सकते हैं। तो यही चीज़ ये की हुई है कि वैसे देखा जाए तो तुहाडे कोल 3 फंक्शन ने साई स्टार एक्स और साई, पर जदों कि इन्होंने सिर्फ साई नू और जो दूसरा हैगा ए वाला साई इन्होंने दोनों एज ए फंक्शन लैके वो डिफरेंसीएशन जी है वो की हुई है। तो साई स्टार इस तरह लिख लिया, एक्स नू भी इदा लिख लिया तो यदी डिफरेंसीएशन करती, दूसरे वारी असी यदी डिफरेंसीएशन करती तो इन्होंने दोनों एज इट इज़ लिख लिया जिमें असी यू एंड वी वाला फॉर्मूला लगाने सिंपल डिफरेंसीएशन दे विच वही चीज़ की है इत्थे। हुण इहदे विच तुसीं देखदे क्योंकि जो वेव फंक्शन है ओबवियसली वो जी श्रोडिंजर इक्वेशनस ने उन्होंने सैटिस्फाई तो करता ही है, क्योंकि यह चीज़ असी लास्ट टाइम की सी श्रोडिंजर इक्वेशन जी है वो असी कीती सी टाइम डिपेंडेंट। तो ये वाली चीज़ अगर तुहानूं याद होवे तो असीं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट वाला जो पूरा डिराइव किया सी उहदे विच भी असीं इस तरह दी जिहड़ी इस तरह की टर्म है जी तुहाडे कोल वो आंदी सी, पर उहदे विच सिर्फ एक्स नहीं आंदा सी, बाकी सब कुछ आंदा सी। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि यह जिहड़ी ये तुहाडी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हुंदी है, देखो ये टी दे उपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, करली साई बाय करली टी। हुण इत्थों असीं करली साई बाय करली टी की वैल्यू निकाल सकते हैं आयोटा एच नूं दूजे पासे लैके जाके, ठीक है ना। इनू जो तुम आयोटा एच ना इनू डिवाइड करोगे तो इत्थे तुहाडे कोल बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय आयोटा एच कट और इत्थे 2m, फिर इत्थे करली 2 साई बाय करली एक्स स्क्वायर, फिर प्लस मतलब प्लस 1 बाय आयोटा एच कट
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ v ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ -1/i ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਓਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ 1/i ਜਿਹੜਾ ਉਹ -i ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਲੀ ਸਾਈ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈ ਸਟਾਰ x -i/h v ਸਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ i/h v ਸਾਈ ਸਟਾਰ x ਸਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਚੇਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਦਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ i/h/2m ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਫੈਸਟ ਥਿਊਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਲੀ ਟੂ ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੀ ਤੋਂ x ਤੇ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ px ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ px ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ d2/dx², ਇੱਥੇ f ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। g ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਔਰ ਸਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ g ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ f। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ f ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈ ਸਟਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ d2/dx², ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ x ਔਰ ਸਾਈ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ x ਔਰ ਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਫੈਕਟ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ x ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ x ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ t ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ x ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ x ਦਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, x ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਲੱਸ ਸਾਈ, ਫਿਰ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ dx ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ 2 ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ x ਇਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਣੀਆਂ,
ਫਿਰ 2 ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਵਾਈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ -2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 ਅਤੇ 3 ਟਰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਨੇ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਕੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ 1/m ਬਚਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਓਪਰੇਟਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ PX। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ PX ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ PX ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ PX। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ dx/dt ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PX/m ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ PX ਦੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਮ x ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ PX ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ PX ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ PX ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। PX ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ d/dt ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈ ਸਟਾਰ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ t ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, t ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸਾਈ star/t। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ x ਔਰ ਫਿਰ t ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ t ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ x ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, tx ਨੂੰ xt ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਲੀ ਸਾਈ/t ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਰਲੀ ਸਾਈ star/t। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰੋਡਿੰਗਰਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਟਰਮਸ ਬਚਦੀਆਂ, 1 2 3 ਅਤੇ 4 ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਟਾ h/2m ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ h/2m ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਸਟਾਰ ਕਰਲੀ x, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ dx ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਇਓਟਾ h ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਓਟਾ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ h ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ h ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਈ ਸਟਾਰ ਕਰਲੀ x, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ h²/2m ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ dx ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ h, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ,
ਐਚ ਨਾਲ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ u ਇੰਟੂ v ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ v ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ x ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਈਟ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ v ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਵਾਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ dpx/dt ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ dv/dt ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ। तो इस तरह नाल dv/dx बनेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ dx, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ -∞ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਫਰੋਮ -∞ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ -∞ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ -∞ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ±∞ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟਰਮ ਬਚੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ dx ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਸਟ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ dx ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 0 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਟ ਟੂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈ ਸਟਾਰ ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਈ ਇੰਟੂ dx। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਕਰਲੀ v ਬਾਈ ਕਰਲੀ x। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਲੀਅਰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ fx ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ px ਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਆਂਟਮ ਐਨਾਲੋਗ ਹੈ ਨਿਊਟਨਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dp/dt, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਓਪਰੇਟਰਸ ਲਏ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਰਨਫੈਸਟ ਥਿਊਰਮਸ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਅਰਨਫੈਸਟ ਥਿਊਰਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।